প্রথম দফাতেই চমৎকার, ভেঙে চুরমার তৃণমূলের অহংকার। একদিকে প্রধানমন্ত্রী, তার পাল্টা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আক্রমণ। কত ধানে কত চাল বাংলার মানুষ বুঝিয়ে দেবে। এভাবেই দ্বিতীয় দফার ভোটের আগেও আক্রমণ পাল্টা আক্রমণ তীব্র হচ্ছে। আর অন্যদিকে আবার দ্বিতীয় দফার ভোটের আগে আরো কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা করেছে নির্বাচন কমিশন। আর আজকে আবার ফের ইডির অভিযানও দেখেছি আমরা। এ নিয়ে আমরা আলোচনা শুরু করব। আলোচনার জন্য স্টুডিওতে অতিথিরা রয়েছে। তবে শুরুতে অবশ্যই আপনাদের সামনে রাখবো বর্ধন মার্কেট অর্থাৎ কামাক স্ট্রিটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি এই মুহূর্তে সভা করছেন। তার আগে নরেন্দ্র মোদী তিনি এই মুহূর্তে রোড শো করছেন, যে রোড শো বিকেপাল থেকে শুরু হয়েছে। आज इस हाल में है वो दुनिया के सामने में है। तो ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का वहां पहुंचना एक एस्पिरेशन बंगाल का रिफ्लेक्शन है। वो एस्पिरेशन बंगाल जो बंगाल देश के और देश जो हिस्से हैं। নরেন্দ্র মোদীর রোড শো এই মুহূর্তে যে ছবি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এই মুহূর্তে বিকেপাল থেকে রোড শো শুরু করেছেন তিনি। আমাদের সঙ্গে আমাদের প্রতিনিধি শিবাশিস মল্লিক রয়েছেন এই মুহূর্তে। শিবাশিস, নরেন্দ্র মোদীর রোড শো এই মুহূর্তে বিকেপাল থেকে যে ছবি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এই মুহূর্তে যে ছবি দেখা যাচ্ছে বিডন স্ট্রিট থেকে রওনা হলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তার যে কনভয় রয়েছে সেই ছবি দেখা যাচ্ছে। যে রথে রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী, তার পাশে রয়েছেন শ্রমিক ভট্টাচার্য। এছাড়াও সেখানে উপস্থিত রয়েছেন মানিকতলার বিজেপি প্রার্থী তাপস রায়, শ্যামপুকুরের বিজেপি প্রার্থী পূর্ণিমা চক্রবর্তী। তারা ক্রমশ এগিয়ে চলেছেন, সেই ছবি আমরা দেখতে পাচ্ছি। এবং বিকেপাল অ্যাভিনিউ হয়ে তারা এগিয়ে যাবেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিনি যেমন রয়েছেন, তার সঙ্গে শ্রমিক ভট্টাচার্য রয়েছেন, দুই প্রার্থী রয়েছেন। তারা মানিকতলার বিজেপি প্রার্থী তাপস রায় যেমন রয়েছেন, শ্যামপুকুরের বিজেপি প্রার্থী পূর্ণিমা চক্রবর্তী তিনি উপস্থিত রয়েছেন এবং তারা এগিয়ে চলেছেন। রোড শো শুরু হয়েছে। রোড শোর নেতৃত্বে রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। যে রোড শো দেখা যাচ্ছে, এই রোড শো মূলত দুই প্রার্থী, শ্যামপুকুরের বিজেপি প্রার্থী পূর্ণিমা চক্রবর্তী এবং তাপস রায়, এই দুজনের নেতৃত্বে, এই দুজনের জন্য কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর তরফ থেকে এই রোড শো আয়োজন করা হয়েছে। कॉपी रख दीजिए, जैसे आने वाला दिन वो एनआरसी ना कर सके। और आपको ट्रेडर्स के लिए आपको जो कमेटी भी मैंने बना दिया, जो शॉपकीपर्स का प्रॉब्लम होता है और जो शॉप में बहुत सारे आदमी काम करता है, जिसको हम गिग वर्कर कहते हैं। बहुत सारे हमारा शॉपिंग मॉल, चाहे मल्टी स्टोर बिल्डिंग हो, चाहे बिजनेस सेंटर हो, चाहे दुकान हो, बहुत सारे लोग हैं जो काम करता है, लेकिन उसको कोई इंश्योरेंस नहीं है, कुछ नहीं है। हमारा एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, उसको सामाजिक सुरक्षा कहते हैं। हम वो स्कीम में आपको घुसा दिया। जैसे आप अपील करने से आपको बच्चा लोगों को अगर तबीयत खराब हो जाएगा, इसको एडवांटेज मिल जाएगा। आप लोगों को जो बेटी का शादी होगा उसमें भी 25,000 रुपया मिल सकता है, इसमें एक पेंशन भी मिल सकता है। ऐसा बहुत सारे प्रोग्राम हमारा गवर्नमेंट के हैं। मैं यही कहना चाहूँगी, आप लोग विश्वास रखिए, भरोसा रखिए। हम लोग तो 14 साल से है। कभी देखिए अब देखा कि इधर में आपका कोई गड़बड़ हुआ? कभी देखा? कभी कोई लोग आपको पास जाके कोई झुमला किया, कोई गड़बड़ किया? बीजेपी बोलता है बंगाल में महिला लोग रास्ता में चलते नहीं सकते हैं, कहते हैं पूरा इधर में सब झुपड़ी है। अरे भाई, गरीब लोगों का भी रहने का हक है, और जिसका पास रुपया है उसको भी बहुत मेहनत करके कमाया, उसको भी रहने का हक है। लेकिन बीजेपी ठीक करेगा कि कलकत्ता कैसा है कैसा नहीं है? तुम पहले दिल्ली को संभालो, पहलगांव को संभालो। उधर में क्यों? पहलगांव में जो पाकिस्तान अटैक किया
तुम क्यों वो साझा गाड़ी नहीं भेजा? एक भी पुलिस नहीं था, और इधर में 2 लाख पुलिस भेज दिया। पुलिस क्या करते हैं? और सेंट्रल फोर्स जाके, मैंने कल 2 घटना सुना कि कम्बल लगा के क्रिमिनल लेके जाता है जिसमें वोट हो गया है ईवीएम मशीन कैप्चर करने के लिए। हम सबको अलर्ट करती हूँ, सब लोगों ने, आप लोगों ने आपका वोटिंग मशीन को ख्याल में रखिए। और अभी जो पुलिस है इधर का, क्या बोलूँ मैंने, वो लोगों को ले आया बीजेपी देख के, और वो लोगों ने एक भी एक्शन नहीं लेता है, खाली हमारा पार्टी का खिलाफ एक्शन लेता है। लेकिन ये लोगों को पता नहीं है 4 तारीख के बाद ये लोग वापस जाएंगे, तब आप लोग तो इधर में जाएंगे। आपको चाय हम देंगे, आपको मिठाई हम खिलाएंगे, आपको परिवार को हम लोग देखेंगे। क्यों बीजेपी का ऊपर काम करते हैं? आई डोंट वांट यू शुड वर्क फॉर तृणमूल कांग्रेस ऑल्सो, यू वर्क इम्पार्शियली फॉर द पीपुल ऑफ द स्टेट। दिस इज ओनली माई रिक्वेस्ट। और चुनाव का कमीशन का देखो, मैं रेस्पेक्ट करता है चेयर को, लेकिन ये बात ठीक नहीं है। जब तुम्हारा कोई ईवीएम मशीन कैप्चर करने जाता है तो ये तो आप लोगों को देखना चाहिए। लोड शेडिंग क्यों हो रहा है उधर में? लोड शेडिंग तो होना नहीं चाहिए। हमारे इधर में तो लोड शेडिंग नहीं होता है। तुम करंट ऑफ करके और कम्बल मुड़ी दे के मुखोश पड़ के जाके लूट करने जाने का कोशिश कर रहे हैं। इसका ये परिप्रमाण हो जाता है कि आपको मतलब कुछ और है, लेकिन ये मतलब में आप लोग भी मत फंसिए, किसी को फंसाने भी नहीं दीजिए। मैं आप लोग को विश्वास करती हूँ कि हमारा साथ आप लोग जरूर साथ देंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को बिजी टाइम से निकाल के इतना टाइम मेरे को लिए दिया। मेरे को अभी भी 6-7 प्रोग्राम है। मैं आज लास्ट कैंपेनिंग डेट है। मैं आप लोग को नमस्ते कह के, नमन कह के, हम जय जिनेंद्र कह के, सत श्री अकाल कह के, नमस्कार कह के सबको कहेंगे आप अच्छा रहिए, आप सच्चा रहिए, आपका परिवार अच्छा रहे, सब अच्छा से कामयाबी से काम कीजिए। मैं यही बोल के आप लोगों के पास विनती करेंगे कि हमारा भवानीपुर में हमारा जो ईवीएम मशीन है, हमारा 2 नंबर सिंबल पे नाम है। 2 मतलब विक्की होगा है। विक्की सिंबल में वोट दे के आप मेहरबानी करके, अगर आप चाहते हैं इधर में सब लोग शांति में रहे, शांत से रहे, बीजेपी को अलाउ मत करो। वो भूल नजर चला देगा, उसको मत करो। वो दंगा लगा देगा, उसको मत करो। वो सब खा लेगा। देश को बेच दिया, देश को बेच दिया। जब सऊदी अरबिया जाता है, मुस्लिम को गला में कोलाकुली करके बोलता है, तो अब क्या हिंदू मुसलमान नहीं होता है? जब दुबई में जाते हैं, गले में कोलाकुली करके बोलते हैं, वो हिंदू मुसलमान नहीं देखते हैं। हमारा इधर में हिंदू ज़्यादा है, लेकिन वोट किसको ज़्यादा काटा एसआईआर में? हिंदू को काटा, मुस्लिम को भी काटा, लेकिन 60 लाख वोट हिंदू को काटा, 30 लाख मुस्लिम को भी काटा। हम जाके सुप्रीम कोर्ट में 32 लाख वोट इंक्लूड कराया। बाद बाकी भी आने वाला दिन हो जाएगा, लेकिन वो जैसे वोट ना दे पाए, इसी के लिए बीजेपी का जो वॉशिंग मशीन है वो काम करता है। ये लोग कोई इम्पार्शियलिटी नहीं है, ओनली वन साइडेड, विंडिक्टिव, बायस। बीजेपी पार्टी बायस, vindictive, atrocious, terrible. In the name of democracy, democracy is the election is the festival of democracy. Now it became election of under the guidance of BJP autocracy, atrocity. ये हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं शांति से काम लो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर आप लोगों को नमस्ते कह के, जय हिंद, वंदे मातरम, जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला। हर आदमी का जय हो, जियो और जीने दो, सब लोग अच्छा रहो। बस, थैंक यू सो मच। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর রোড শো এই মুহূর্তে যে ছবি আপনারা একদিকে দেখতে পাচ্ছেন, এই রোড শো করবার আগে তিনি ঠনঠনিয়া কালী মন্দিরে পুজো দেন, সেই ছবি আপনাদের সামনে রেখেছি। রোড শো বিকে পাল থেকে শুরু হয়েছে, যেখানে মানিকতলার বিজেপি প্রার্থী তাপস রায় এবং শ্যামপুকুরের বিজেপি প্রার্থী পূর্ণিমা চক্রবর্তীর সমর্থনে এই মুহূর্তে রোড শো করছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।
রোড শো এই মুহূর্তে এগিয়ে যাচ্ছে, প্রধানমন্ত্রীর যে ছবি দেখতে পাচ্ছেন এবং সেখানে আমাদের প্রতিনিধি শিবাশিস মৌলিক রয়েছেন। শিবাশিস, এই মুহূর্তে যে ছবি দেখা যাচ্ছে, প্রধানমন্ত্রী রোড শো শুরু হয়েছে বিটন স্ট্রিট থেকে এবং সেই রোড শো এগিয়ে চলেছে বিকে পাল অ্যাভিনিউ হয়ে খান্না মোড়ের দিকে। মাঝে শোভাবাজার মেট্রোর যে এলাকা, সেই এলাকাও পার করবে প্রধানমন্ত্রী এই রোড শো। যে রোড শো নিয়ে প্রধানমন্ত্রী এগিয়ে চলেছেন বিটন স্ট্রিট থেকে মিনার্ভা থিয়েটারের সামনে দিয়ে এগিয়ে গেলেন প্রধানমন্ত্রী। আমরা সেই ছবি দেখতে পাচ্ছি, মিনার্ভা থিয়েটারের সামনে দিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কনভয়, তার যে রথ, সেই রথ এগিয়ে চলেছে। দুদিকে জড়ো হয়ে রয়েছেন সাধারণ মানুষ এবং তারা প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানাচ্ছেন। সেই ছবি দেখা যাচ্ছে। কলকাতার, উত্তর কলকাতার বিভিন্ন এলাকার মানুষ তারা আজ জড়ো হয়েছেন প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানাতে এবং প্রধানমন্ত্রী তাদের দিকে হাত নাড়ছেন। প্রধানমন্ত্রীর রথে রয়েছেন শ্রমিক ভট্টাচার্য, রাজ্য বিজেপি সভাপতি শ্রমিক ভট্টাচার্য, তিনি উপস্থিত রয়েছেন। এছাড়াও দুই প্রার্থী রয়েছে, শ্যামপুকুরের পূর্ণিমা চক্রবর্তী এবং মানিকতলার বিজেপি প্রার্থী তাপস রায়, যাদের সমর্থনে আজ রোড শো করছেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এছাড়াও এঙ্কালির প্রিয়াঙ্কা টিবরিওয়াল, চৌরঙ্গীর সন্তোষ পাঠক তারা উপস্থিত হয়েছেন, কিন্তু মূলত পূর্ণিমা চক্রবর্তী এবং তাপস রায়ের সমর্থনে আজকের এই রোড শো করছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। आज गुप्ता नाम है सर, लाल रंग का शर्ट पहना हुआ है, किसी को मिलेगा सर लेके आएगा स्टेज पे। একদম শিবাশিস, তুমি আমাদের সঙ্গে থাকো। এই রোড শো এই মুহূর্তে যে ছবি দেখতে পাচ্ছেন নরেন্দ্র মোদী তিনি করছেন, কলকাতায় রোড শো করছেন নরেন্দ্র মোদী। এর আগে আমরা যে ছবি দেখেছি একদম ঠনঠনিয়া কালীবাড়িতে তিনি আজকে পুজো দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তার রোড শোর আগে আজকে তিনি ঠনঠনিয়া কালীবাড়িতে পুজো দেন, সেই ছবি একদিকে আপনাদের সামনে রেখেছি। ঠনঠনিয়া কালীবাড়িতে পুজো দেওয়ার পরেই এই রোড শো করছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, যেখানে মূলত মানিকতলার বিজেপি প্রার্থী তাপস রায় এবং শ্যামপুকুরের বিজেপি প্রার্থী পূর্ণিমা চক্রবর্তীর সমর্থনে এই রোড শো নরেন্দ্র মোদীর। এই মুহূর্তে সেই ছবি রাখবো। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিনি রোড শো করছেন বিকেপাল থেকে, তার এই রোড শো শুরু হয়েছে খান্না মোড় পর্যন্ত। এই রোড শো যাবে, যে ছবি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সরাসরি। শিবাশিস মৌলিক আমাদের প্রতিনিধি রয়েছেন সেখানে। শিবাশিস, এই মুহূর্তে আমরা বিটন স্ট্রিট থেকে যে রোড শো শুরু হয়েছে বিকেপাল অ্যাভিনিউয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তার সঙ্গে রয়েছেন শ্রমিক ভট্টাচার্য এবং দুই প্রার্থী অর্থাৎ তাপস রায় এবং শ্যামপুকুরের বিজেপি প্রার্থী পূর্ণিমা চক্রবর্তী, তারা উপস্থিত রয়েছেন। যে ছবি আমরা দেখতে পাচ্ছি, রোড শো এগিয়ে চলেছে বিকেপাল অ্যাভিনিউয়ের দিকে এবং বিকেপাল অ্যাভিনিউ এর দিকে যে রোড শো এগিয়ে চলেছে, খান্নায় গিয়ে এই মিছিল শেষ হবে। খান্নায় গিয়ে এই মিছিল শেষ হবে। আপাতত কিন্তু আমরা যে ছবি দেখতে পাচ্ছি, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তার নেতৃত্বে এই মিছিল এগিয়ে চলেছে। যে মিছিলের গন্তব্য বিকে পাল অ্যাভিনিউ এর দিকে আপাতত প্রধানমন্ত্রী রোড শো। বিকে পাল অ্যাভিনিউ থেকে শোভাবাজার মেট্রোর সামনে দিয়ে যে বিনোদিনী থিয়েটার, সেই বিনোদিনী থিয়েটারের সামনে দিয়ে খান্না মোড় পর্যন্ত আজকে যাবে এই রোড শো। যে রোড শোর সামনে রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। নরেন্দ্র মোদী নেতৃত্বে এগিয়ে চলেছে বিজেপির এই রোড শো, যা উত্তর কলকাতায় হচ্ছে। এবং এই উত্তর কলকাতায় রোড শোতে শ্রমিক ভট্টাচার্য তিনি রয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে। এছাড়াও প্রার্থীরা রয়েছেন, তার মধ্যে মূলত শ্যামপুকুর এলাকায় পূর্ণিমা চক্রবর্তী তিনি রয়েছেন, শ্রমিক ভট্টাচার্য রয়েছেন। শ্রমিক ভট্টাচার্য ছাড়াও শ্রমিক ভট্টাচার্য যেমন রয়েছেন রাজ্য সভাপতি হিসেবে,
মানিকতলার বিজেপি প্রার্থী তাপস রায়, যিনি রাজ্য বিজেপির সহসভাপতি, তিনি উপস্থিত রয়েছেন। এছাড়াও কিন্তু একাধিক প্রার্থী, যেমন এংটালির প্রিয়াঙ্কা টিবরিওয়াল তিনি যেমন রয়েছেন, তেমনি চৌরঙ্গীর সন্তোষ পাঠক তারও উপস্থিতি রয়েছে আজকের এই রোড শোতে। কিন্তু মূলত দুই প্রার্থীর জন্য প্রধানমন্ত্রীর আশা, মানিকতলা তাপস রায় এবং শ্যামপুকুরের পূর্ণিমা চক্রবর্তী, এই দুজনের জন্যই কিন্তু প্রধানমন্ত্রী আজকের এই রোড শো। যে রোড শোতে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রধানমন্ত্রী একটি প্রতীকী রথে রয়েছেন এবং তারপরে প্রধানমন্ত্রীর যে কনভয়, সেই কনভয় রয়েছে, প্রধানমন্ত্রী যে রথে রয়েছেন সেই রথেই রয়েছেন একাধিক প্রার্থী এবং রাজ্যসভার বিজেপি সাংসদ তথা রাজ্য বিজেপি সভাপতি শ্রমিক ভট্টাচার্য। একদম শিবাশিস, তুমি আমাদের সঙ্গে থাকো। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর রোড শো এই মুহূর্তে এগিয়ে চলেছে, যে ছবি আপনারা দেখতে পেলেন। তবে এর আগে তিনি যে জনসভা করেছেন, অর্থাৎ ঠাকুরনগরের জনসভা, সেখান থেকে তিনি কি বলেছেন? যে প্রথম দফার ভোটে চমৎকার করে দেখিয়েছে রাজ্যবাসী, দ্বিতীয় দফায় সেই রেকর্ড ব্রেক করতে হবে। শুনুন। पहले चरण की वोटिंग में बंगाल ने कमाल कर दिया है। पहले चरण में टीएमसी का अहंकार टूट गया है। अब दूसरे चरण में बीजेपी सरकार की प्रचंड जीत पक्की होने जा रही है। प्रथम चरणे भांगलो टीएमसीर अहंकार, द्वितीय चरणे निश्चित बीजेपी सरकार। আমি এবার রিঅ্যাকশনে যাব, শুরুতেই রাহুল দা। রিয়াকশনে কি শুনতে চাইছো? প্রথম কথা বলি আমি তোমাকে, যে আজকে প্রধানমন্ত্রী রোড শো করছে, কথা বলছেন, খুব ভালো কথা, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী যেগুলো বলছেন সেগুলো যদি পাল্টা প্রধানমন্ত্রীকে প্রশ্ন করি আমরা, আজকে নারী সুরক্ষা নিয়ে সারা জায়গায় প্রচার করে বেড়াচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, নারী সুরক্ষা বিল আটকে দিয়েছে। তুমি ভাবো, যেখানে দাঁড়িয়ে 2023 সালের 20 সেপ্টেম্বর একটা বিল পাস হয়ে গেছিল, তারপরে 2.5 বছর এই বিজেপি সরকার নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় ছিল, তারপরে সে এক পাস হয়নি। কেন হলো? কি করতে চাইলো? পেছনে ডিলিমিটেশন। আজকে দাঁড়িয়ে নারী সুরক্ষার নামে ডিলিমিটেশন করে আসন বিন্যাস করা আসল লক্ষ্য ছিল, সেটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আটকে দিয়েছেন। আজকে বাংলায় দাঁড়িয়ে সাংসদের পার্সেন্টেজ তৃণমূল কংগ্রেসের প্রায় 37.7%, সেখানে বিজেপির প্রায় 17, আর এখানে রাজ্যসভায় তৃণমূল কংগ্রেসের 46%। সেখানে বিজেপি কি করেছে? আজকে বিজেপির নারী সুরক্ষার কথা বলে সারা বাংলায় যে মিথ্যে প্রচার করছে, তার মানুষ তার জবাব দেবে না, দেবস্মিতা। আজকে ভাবো তুমি, সেই নারী সুরক্ষার নামে আজকে মণিপুরবাদ, হাতরাসবাদ, উন্নাওবাদ, প্রয়াগরাজবাদ সারা ভারতবর্ষে দাঁড়িয়ে তাণ্ডব চালিয়েছে। যারা বিলকিস বেগমের ধর্ষণকারীদের মালা পরে বরণ করিয়ে নারী সুরক্ষার কথা বাংলায় প্রচার করে, তাদের মানুষ জবাব দেবে না, তাদের জবাব দিতে হবে। আর বিজেপি বলছে কি? কিন্তু রাহুল দা, নরেন্দ্র মোদী তিনি তো বলছেন যে প্রথম দফা একেবারে চমৎকার করে দেখিয়েছে সাধারণ মানুষ, বলছে রাজ্যবাসী চমৎকার করে দেখিয়েছে। বলছে ভরসা আউট, মানে ভরসা ইন, ভয় আউট। আরে ভয় কাকে কে দেখাচ্ছে? ভয় দেখাচ্ছে প্রথম থেকে কারা? ভয় দেখাচ্ছে প্রথম থেকে বিজেপি সরকার। বলছে উল্টো করে লটকে দেব, ভয় দেখাচ্ছে মানুষকে। 100 দিনের কাজের টাকা আটকে দিয়েছে, ভয় দেখাচ্ছে মানুষকে। ভয় দেখাচ্ছে মানুষের টাকা বকেয়া 2 লক্ষ কোটি টাকা বাদ, ভয় দেখাচ্ছে মানুষকে। তুমি দেখো আজকে সিবিআই ইডি দিয়ে ভয় দেখাচ্ছে সবাইকে। এটাই তো ওদের কাজ। ভয় তো বিজেপি সরকার দেখাচ্ছে, ভয় তো তৃণমূল দেখাচ্ছে না। বাংলার মানুষ তার জবাব দেবে। বাংলার মানুষ বিগতদের উন্নয়ন, বাংলার মানুষ এই এখানে দাঁড়িয়ে কোনো জাত, কোনো ধর্ম ছাড়া, যারা ধর্মের নামে ভেদাভেদ করতে চায়, যারা জাতের নামে বজ্জাতি করতে চায়, তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে বাংলার মানুষ আঙুল তুলে রায় দেবে। অন্যদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি কি বলছেন? যে প্রথম দফাতেই সেঞ্চুরি হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের, তাই বিজেপি ভয় পাচ্ছে। শুনুন। आपको जानकारी के लिए, जो पहले दफा इलेक्शन हुआ हम सेंचुरी पार कर दिया, और आने वाला चुनाव में भी हम और एक सेंचुरी पार करेंगे। इसके लिए बीजेपी डर गया, और जो डर गया वो मर गया। इसी के लिए वो अभी सेंट्रल फोर्स लेके, पूरा सेंट्रल फोर्स लेके, और इधर का सब ओसी को चेंज करके, डीएम को चेंज करके गुंडा गद्दारी कर रहा है। मेरे को मिनती है, आप सब अपना का वोट अपना दीजिए, और वोटर स्लिप मेहरबानी करके आपका पास जेरॉक्स कॉपी रख दीजिए, जैसे आने वाला दिन वो एनआरसी ना कर सके। বিমলদা, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 200 আসনের কথা বলছেন, প্রথম দফায় সেঞ্চুরির পর দ্বিতীয় দফায় সেঞ্চুরির কথা বলছেন তিনি। ওই একটা শূন্য বাদ চলে যাচ্ছে, 20টা পাবে হয়তো। আমি বলে দিই একটা কথা,
এসব আলোচনা অনেক হয়েছে, এই কথাগুলো উত্তর দিলে আবার অনেক সময় চলে যাবে। আমি শুধু একটা অন্য বেসিক প্রশ্ন করছি, তৃণমূল নাকি বাঙালিদের পার্টি? বাংলার অস্মিতা, সব কিছু বাংলা, আমরা নাকি সব অবাঙালিদের নিয়ে আসছি। আচ্ছা, কলকাতায় যারা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে ব্যবসা করেন তারা হয়তো বাংলাভাষী নন, কিন্তু তারা প্রত্যেকে অত্যন্ত ভালো বাংলা বোঝেন। আজকে ওখানে এইরকম হিন্দিতে বলার দরকারটা কিছু? আমার প্রথম প্রশ্ন। এই হিন্দি বলার মাধ্যমে একটা বিষয় স্পষ্ট, অর্থাৎ তারা যেহেতু হিন্দি ভাষী তাই এই রকম হিন্দি বলে তাদের কাছে একটা সেন্টিমেন্ট তৈরি করার চেষ্টা। তৃণমূল বাংলা ভাষী, বাংলা প্রেমী নয়, তৃণমূল সমাজবিরোধী ক্রিমিনালের দল, সেটা তো একদিকে। তৃণমূল হচ্ছে এমন একটা সুযোগ সন্ধানী দল যারা সব সময় নানাভাবে ছুতো খোঁজে, ধান্দা খোঁজে কিভাবে ভোট পাওয়া যায়। কিন্তু একটা বিষয় এবার স্পষ্ট হয়ে গেছে, একটু আগে তোমরাই দেখাচ্ছিলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর রোড শো, তার আগে দেখালে ঠাকুরনগরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভা। এখান থেকে কি আদৌ কোথাও সন্দেহের জায়গা আছে যে তৃণমূল দলটা হেরে গেছে, তৃণমূল দলটা শেষ হয়ে গেছে, তৃণমূলের যা আছে সেটা একটা লিভিং ফসিল, একটা কবন্ধ, মাথা নেই, বডিটা চলছে, যে কোনো সময় হুমড়ি খেয়ে পড়বে? আসলে এই ভোটে একটা বিষয় স্পষ্ট হয়ে গেছে, 93.19% ভোটে বাংলার জনতা বুঝিয়ে দিয়েছে এতদিন সিপিএম, তারপরে এই তৃণমূল, সিপিএমের এই ইলিসিট চাইল্ড এই তৃণমূল, তারা কিন্তু কখনো মানুষকে ভোট দিতে দেয়নি। এখন যখন মানুষ সুযোগ পেয়েছে সে কিন্তু ভোট দিচ্ছে, এবং এই ভোটটা সত্যি বাংলার রাজনীতিতে নতুন ঘটনা। মৃত্যু হয়নি, পরের দিন একজন কংগ্রেস কর্মী মারা গেছিল, আগের দিন মার খেয়েছিল, সেও তৃণমূলের হাতে। এবং তৃণমূল যা যা করতো, মারতো, ধরতো, এবার 6 ফুটিয়া লাঠি মোটামুটি সিধে রয়েছে তাদের জন্যে। আমি এইটুকু বলবো যে এবারে এখনো মুখটা বন্ধ রাখো, বদমাইশিটা করো না, সেকেন্ড হাফে ঠিকঠাক ভোটটা দিতে দাও দ্বিতীয় দিন, তা নইলে এই 6 ফুটিয়া লাঠি না, এবারে 4 তারিখের পর 12-14 ফুটিয়া লাঠি হবে। তারপর বুঝবে কত ধানে কত চাল। এই কত ধানে চালের সঙ্গে খুদ হবে, তুষ হবে, পুরো হবে, অনেক কিছু হবে। কত ধানে কত চাল বুঝিয়ে দেবে পাবলিক। ধর্ম বেরোচ্ছে একমাত্র কাজ, বেরোবে। আজকে বাংলা নিয়ে কথা বলতে বেরোবে 4 তারিখের পরে গলা দেখবো, 4 তারিখের পরে গলা দেখবো, বাঙালি 4 তারিখের পরে গলা দেখবো, হিন্দুত্বের কথা তো রামকৃষ্ণদেব আর বিবেকানন্দর মাঝে দাঁড়িয়ে বাঙালি হিন্দুত্ব শিখতে হবে, আমাদের ছিঁড়ে ফেলে দেবে। শিখতে হবে বাঙালি হিন্দু, তোমাদের আতঙ্কবাদী বলেছেন আপনারা, তোমরা বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভেঙেছেন আপনারা, তোমরা রবীন্দ্রকে রবীন্দ্র সম্মান বলেছেন আপনারা, কাকে বলেন ধ্বংসকারীদের হিন্দুরা ছাড়বে না, তোমাদের হিন্দুরা ছাড়বে না বলে বঙ্কিমদা বলেন, হিন্দু সমাজ বাংলার প্রতি কোনো শ্রদ্ধা নেই। বেশ, আজকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ঠাকুরনগরের সভা থেকে একটার পর একটা ইস্যুতে তৃণমূলকে নিশানা করেছেন। যেরকম তিনি বলছেন যে আরজি করে নির্যাতিতার মাকে টিকিট দেওয়া হয়েছে, বিজেপি বন্ধের সুযোগও করে দেয়। সন্দেশখালীতে লড়াই করেছিলেন যে মহিলারা, তাদের একজনকে বিজেপি টিকিট দিয়েছিল। কি বললেন প্রধানমন্ত্রী আজ, শুনুন। टीएमसी के महाजंगल राज की सबसे बड़ी पीड़ित हमारी बहनें, हमारी बेटियां, बहनों के साथ सबसे बड़ा धोखा हुआ है। इसलिए इस बार सबसे अधिक गुस्सा बहनों में ही दिख रहा है। संदेश खाली में बहनों के साथ गुंडे अन्याय करते रहे, टीएमसी की निर्मम सरकार गुंडों को साथ देती रही। इतना ही नहीं, यहां तो बहनों को ही गाली दी गई। मेरे प्यारे बंगाल के भाई बहन, ये कभी भी भूलना नहीं है। साथियों, टीएमसी के महाजंगल राज में यहां से बेटियां लापता हो रही है, लेकिन टीएमसी सरकार सोई पड़ी है। बेटियों की इनको कोई चिंता नहीं है। लेकिन अब और नहीं, जो ये गुंडे हैं, ये जो रेपिस्ट हैं,
4 मई के बाद बीजेपी की सरकार उनका हिसाब करेगी, चुन चुन करके हिसाब करेगी। একদম আপনারা শুনলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিনি একদম সন্দেশখালী থেকে শুরু করে আরজিকর থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা ইস্যুতে তৃণমূলকে আক্রমণ করছেন এবং তিনি আবারও বলছেন যে ক্ষমতায় আসার পর বেছে বেছে হিসেব নেওয়া হবে। চন্দনদা, দেখো, আমি একেবারে শুরুতে যেটা বলি, আমি এই বাংলার যে সৃষ্টি কালচার, বাংলার যে কৃষ্টি, সেখানে দাঁড়িয়ে বোধহয় আমরা কেউই বুঝতে পারছি না এটা বাংলা সেন্টিমেন্ট হতে পারে না এই ভাষাগুলো। প্রধানমন্ত্রীকে দেখছি হিসাব হবে, সেখান থেকে একেবারে বিমলদাকে দেখছি হিসাব হবে, আমি পাশাপাশিভাবে মমতা দেবীকে দেখছি হিসাব হবে, সেখান থেকে রাহুল পর্যন্ত হিসাব হবে। আমার প্রশ্নটা হিসেবের নয়, বাংলার মানুষ গভর্নেন্স চান। বাংলার মানুষের কাছে দাঁড়িয়ে যদি কোনো মা আর আরজিকরের মতো ঘটনার শিকার হন, তার জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা প্রধানমন্ত্রীর আগেই নেওয়া উচিত ছিল এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সময় দেননি তাদের, এটা আমরা জানি। তার জন্য বিজেপির প্রার্থী হতে হয় না। আমার প্রশ্নটা হচ্ছে, এখানে ধর্ষিতা কোনো মানুষ তখনই বিচার পাবেন যখন বিজেপির প্রার্থী হবে কোনো একটা অঞ্চলে বা অংশে, সেটা কিন্তু যথেষ্ট শঙ্কাজনক। কিন্তু আমি তোমাকে অন্য কথা বলি, এই ভাষাতে যদি আমরা দেখতাম, প্রধানমন্ত্রী তো স্যাটেলাইট বা টেলিভিশনের থ্রু উনি মণিপুরে দাঁড়িয়ে বলছেন, বলতে পারেননি। উনি বিলকিস বেগমের কথা বা বানুর কথা বলছেন, গুজরাটে দাঁড়িয়ে বলতে পারেনি। মানে আমার বলার উদ্দেশ্যটা এখানে যে যদি শুধুমাত্র ফেসিয়াল এক্সপ্রেশনটাই ফেস না মুখোশের আড়ালে যদি কাউকে লুকোতে হয়, আমি কিন্তু দেখছি দুইজনকেই। পশ্চিমবাংলার উন্নয়ন নিয়ে কারোর কোনো কথা নেই, কিন্তু দুজনেই বলছেন তারা জিতবেন উত্তরবঙ্গ থেকে, যেটা কোনো অবস্থাতেই বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা হতে পারে না। প্রধানমন্ত্রী জানলেন কিভাবে যে ওখানে ওরা জিতে গেছেন, না মমতা দেবী জানলেন কিভাবে জিতে গেছেন, আমরা কেউ জানি না। এটা সরাসরি ডিসপিরিট করা বা স্পিরিট করা এই বাংলায় 142টা আসন যেখানে নতুনভাবে ভোট বাকি আছে। এখন তাকে মোটিভেট করা একটা উদ্দেশ্য, তাকে ব্যবহার করছে, কিন্তু দিস ইজ অপটিক্স। দেখুন, প্রথমেই আমি বলি যে এই যে রাহুল বারবার করেই বাইরে চলে যাচ্ছে, সেখানে আমাদের মনে রাখতে হবে পার্ক স্ট্রিট, কামদুনি, হাঁসখালি, আরজিকর, কসবা কলেজ, তামান্নাকে বোমা মারা, এগুলো সব কিন্তু পশ্চিমবঙ্গেই ঘটেছে এবং তা নিয়ে দিনের পর দিন প্রতিবাদ হয়েছে, অথচ কিচ্ছুর ফল হয়নি। কোনো জায়গায় কোনো মানে অপরাধী তাদের সাজা হয়েছে এরকম আমরা জানি না। কামদুনির অপরাধীরা, অভিযুক্তরা, তারা বসে বসে টিভি দেখেন এবং তাদেরকে পাহারা দেয় পুলিশ। এই ছিল পশ্চিমবঙ্গের চেহারা। এবং সেটা সম্পর্কে আরেকটা কথা বলি যে বিমল যে বলছে যে এটা সিপিএমের ইলিসিট চাইল্ড হচ্ছে তৃণমূল, সায়ন্তন বসু সঙ্গে সুমন প্রোগ্রামে মানে ওদের প্রতিনিধি স্পোক্স পারসন কদিন আগে বলে গেছেন যে আপনাদের দলটা আমরা তৈরি করে দিয়েছিলাম। রাজনাথ সিং থেকে শুরু করে অটল বিহারী বাজপেয়ী আমরা শুরু করে দিয়েছিলাম, আপনাদের গঠন আমি আগে বলে নিই, তারপরে গঠন করেছিলাম আমরা। সুতরাং যাদের আরএসএস এর একটা ইলিসিট দল, সেইটা যদি এসে বলতে যে আজকে তারা ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন হয়ে গেছে, এখন তাদেরকে বধ করবার জন্য এতদিন হয়নি কেন? এতদিন কেন আরজিকরের কেস ফাইল হয়নি? ফাইল জিতলে তবে তার ফাইল খোলা হবে, এই কথা প্রধানমন্ত্রী বলছেন। এটা খুব দুঃখজনক। একটা মেয়ে এই রকমভাবে মারা গেল, তার অপরাধের শাস্তি হবে, অপরাধের বিচার হবে যদি আমরা জিতি। এটা মানেটা কি? উনি সিবিআইয়ের মাথার উপর বসে আছেন আর উনি কিছু করতে পারবেন না? উনি তার মানে কি করছেন? তার মানে গোটা ঘটনাটাই হচ্ছে একটা ইলেকশনের প্রচার। এই প্রচারের আলোতে প্রধানমন্ত্রী আছেন, এই প্রচারের আলোতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আছেন, আর সাধারণ নাগরিক যারা এই ঘটনাগুলোর শিকার হয়েছে তারা অন্ধকারে বসে বসে কাঁদছে। সেই চাকরি পাল্টা আক্রমণের মধ্যে দিয়ে প্রচার চলছে জোর কদমে দ্বিতীয় দফা ভোটের আগে। আর এই দ্বিতীয় দফা ভোটের আগে কলকাতায় ফের ইডির অভিযান। সোনাবাবপুর মামলায় দুই ব্যবসায়ীর ঠিকানায় কেন্দ্রীয় এজেন্সি, আনন্দপুরের ব্যবসায়ী কল্যাণ শুক্লার ঠিকানায় অভিযান চালায় ইডি। তৃণমূল প্রার্থী শ্রেয়া পাণ্ডের সঙ্গে ব্যবসায়ী কল্যাণ শুক্লার সম্পর্ক টেনে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ করেন বিজেপি প্রার্থী তাপস রায়। যদিও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি মালিকতলার তৃণমূল প্রার্থী শ্রেয়া পাণ্ডের। তবে কুণাল ঘোষ তিনি আবার পাল্টা বলছেন যে ভোটের বাজারে অপরকে বদনাম করে ফায়দা তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে। শো শেষ করতে করতে দেখাবো আপনাদের কে কি বলেছেন, দেখুন। করে দিয়েছিল হাজব্যান্ড বলে, আমি যখন ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট ছিলাম তৃণমূলের, ওই কল্যাণ শুক্লাকে। প্রথম কথা হলো
যে কলকাতা পুলিশ হোক আর সিবিআই হোক আর ইডি হোক, এই শ্রেয়া পাণ্ডে বা কল্যাণ শুক্লাদের বাইরে থাকার তো কথা না। এই কল্যাণ শুক্লা কিছুদিন আগে ফুলবাগান থানার কেসে অ্যান্টি রাউডি সেকশন ওকে অ্যারেস্ট করেছিল এই তোলার কেসে। একজন ইয়েকে খুনের হুমকি দিয়েছিল এবং 10 লক্ষ টাকা নিয়েও ছিল। তারপরেও কিষাম মিত্র 31 নম্বর ওয়ার্ডের। এছাড়া তো আমি বললাম চার্জশিটেড, রোজভ্যালি কেসে চার্জশিটেড, যে কেসে জেলে ছিল সুদীপ ব্যানার্জি এবং স্বর্গত তাপস পাল এমপি, সেই কেসের 18 এবং 19 নম্বর আসামি হচ্ছে যথাক্রমে শ্রেয়া পাণ্ডে এবং কল্যাণ শুক্লা। তো এদেরকে বাইরে থাকে কেন? এরা থাকার কথা জেলে, তারা সব আছে তৃণমূলে। তো সুতরাং এদের অ্যারেস্টও হয় না, সামন্ডও হয় না এবং এরা বেলও নেয় না। তো সুতরাং এটা নির্বাচনের পরে দেখি এটা আমি হাইকোর্টে এই কেস ফেস নিয়ে আমি এটা তুলবো এবং সিবিআইকেও ট্যাগ করব। মামলার পেছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন উঠে যায়। শ্রেয়া পাণ্ডে আমাদের মানিকতলার প্রার্থী। শ্রেয়া কিন্তু অবিবাহিত, শ্রেয়া সিঙ্গেল। তো ফলে এই ধরনের কোনো চর্চা যে শ্রেয়া স্বামী অমুক তমুক, এগুলো অত্যন্ত রুচি বিরুদ্ধ। তৃণমূলের একের পর এক ক্যান্ডিডেটকে ডাকছে, 5 বছর আগের মামলা, 6 বছর আগের মামলা ডাকছে। মানুষ পরিষ্কার বুঝতে পারছেন যে 5 বছর ধরে যেসব মামলা ঘুমোচ্ছিল, ভোটের সময় এসে তাদেরকে সামন করো। এবিপি আনন্দ, এগিয়ে থাকে, এগিয়ে রাখে।